Greetings everyone. This is Basanta Adhikari, Vice President of PSN Innovators Club. It's my great pleasure to welcome you all on this wonderful session to discuss about post-corona effect. Let me begin with the introduction of our club. Our club performs different extracurricular activities for the student of BS Niketan College. It is the club which is run by student and for the student. As you all know about the program conducted by the innovators throughout this year, but since last 3 months we could not conduct any event due to the lockdown, so here we are with our new program, post corona effect on academics. Let me introduce you all with today's speaker. He is none other than Dr. Anjan Kumar Dhakal, who is clinical psychologist at Transculture Psychological Organization, counseling director at PICS Nepal. Dr. Dhakal also has several years of experience on teaching and being with students. We too have Dr. Bhavin Pokhrel sir, who is the founder director of BS Education Foundation. Similarly, we cannot forget Hemchandra Mahato sir, who is the CEO, Chief Operating Officer of BS Education Foundation. Moving on, we have our favorite and very respected principal sir, Gopal Singh sir, with us, and Ranjit sir is also here, who is the vice principal of BS Niketan College. Likewise, we too have JRB ma'am, who is coordinator of science faculty in BS Niketan College, and PLS ma'am is also with us. She is the coordinator of management faculty on BS Niketan College. Along with her, we have Sangeeta Shrestha ma'am, who is the principal of BS Niketan Secondary School. Furthermore, I would like to express my special heartfelt thanks to all my beloved teachers and my dear friends for being here, joining with us. 19. So, if we have to talk about the stress, how can we define the stress? Can anyone help me by defining the stress? Okay. If we go on the definition of the stress can be defined as any reaction. Stress is the reaction people have due to excessive pressure or other types of demand placed upon them, and if it cannot be fulfilled, it create a worry, it create a tension on human beings, which can be defined as a stress. Stress is equal to pressure is greater than is if we have to define it, stress equal to if pressure is greater than the resources. If we have limited resource and if we have greater pressure to fulfill that resources, then it can be defined as a stress. So if we have to talk, stress is always not a negative things. We perceive stress as a negative things, but it cannot be defined it always as a negative things. Can anybody know what are the positive things that can be brought by the stress? Do you know the positive terminology of stress? Anyone? As I already mentioned you that stress is always not harmful to the individual. Sometimes it could be beneficial for the individual. If the need or demand will not fulfill it, if it create a pressure on us, and if it have negative impact on us, then it is called a distress. Okay, distress, distress. Whereas if the pressure lead us to the productivity, if it arises motivation within us, then we may call it as a U stress, EUSTRESS, U stress. So, but in this situation, we are feeling some sort of distress, not the U stress, because in this situation, everybody has different kind of sign and symptoms. For example, somebody is going to appear for the board exam
and the board exam has been suspended by the board. So they have the mental conflict. What will happen? How can I prepare myself in the future? Now I have prepared myself. I will not be able to appear in the examination. Such kind of negative situation that might be labeled as a distress. Okay, as I already told you, we always label the positive stress as a eustress, whereas the negative stress as a distress. Eustress or positive stress occur when our level of stress is high enough to motivate ourselves to move into the action or get things accomplished. As I already mentioned you, it motivates us to act in positive way, act in the adaptive way, whereas the distress can reduce our productivity. It can negatively hamper us. For example, now due to the COVID-19, we have always thinking about that, what can I get by reading or something like that. We are uncertain about the future. So what I will get or what will be the benefit by reading? These are the some of the negative thought, and that thought might change our feelings into the negativity. If we are sort of thinking, then we may feel sad, depressed, anger, disgust, like that. Those are the feelings. Our thinking may impact to our feelings. If our thinking impact our feelings, then it will negative behavior. As I already mentioned, you shared like this or anger like this. When we see someone in front of us, we suddenly display our angerness or something like that, or we throw the goods around us. That is not the appropriate way. So these are the some type of stress that we can have, and in generally in such a pandemic situation, we have more distress than the UV stress. If we go on the another slide, as I already mentioned you, positive stress, I already, stress can also a positive effect, suffering motivation and awareness, providing a stimulation to cope with challenging situation. That could be a adaptive way of coping the situation. Similarly, stress can provide a sense of urgency and alertness needed for survival when comforting threatening situation. When there is a threatening situation, uh, it will provide us the sense of urgency and alertness. You, this alertness can have the some of the our brain mechanism. At this time, sympathetic and parasympathetic part of our brain are activated. Usually, sympathetic part can be can arouse very early or very easily. If we have some threatening situation, we can have fearness, we shake our body and or something like that. But to come in the stable position, it will take more time. So that means parasympathetic nervous system will act more delay form than the sympathetic nervous system. Our sympathetic nervous system will be alerted very easily in the danger situation or in some sort of negative consequences. However, parasympathetic nervous system will be activated to clamp down in such a situation. So what happens if our sympathetic nervous system activated more frequently, more regularly, then we will may face more kind of problem. Whereas the parasympathetic nervous system may lead us to calm down, to cool down, or something like that. So these are the some of the biological mechanism that play a vital role in stress. Similarly,
stress have some sort of categorization that can be categorized as the internal stress as well as external stress. As we talk about the type of stress, U stress and D stress, similarly here are some external source of stress as well as internal source of stress. In external source of stress, if we talk about the physical environment, our community, our neighbor, we heard every day about the COVID-19 sufferer, we heard about the person who passed away due to the coronavirus, something like that will stimulate us, that will provoke us to the negativity, or as I already mentioned you that our sympathetic nervous system will be activated, and that will lead us to the different to display different kind of sign and symptoms. Similarly, external stress may also include the social interaction, how we interact with our neighborhood, family, or something like that. Another is organization. Let's suppose that you are in the college premises, and if you have good interpersonal relationship with your colleagues, with your teacher, you will have different kind of feeling, you will have the different kind of motivation or something like that. If you do not have the more social interaction or something like that, you will feel the isolated, you will be demotivated or something like that. In organizational setting, if like that. Similarly, major life event, if we lost something abruptly, we are trying our best, we are reading in the hard manner. If we are sometimes, unfortunately, if we do not get the succeed, then what will happen? That is the major life event in your life. Similarly, birth of new family members or the demise of demise of family members or colleagues or neighborhood might give us stress. So these are the some major life event in our life, or something engaging in new jobs that may be included in this title. Likewise, daily assaults. If we are able to fulfill the daily assaults, we may have no problem. But if we have difficulty to tackle with the daily assaults or daily activity, that may create stress in the us. So these are some of the external source of stressors. These are the source of stressors that we can be labeled as the external source of stressors. Whereas the internal source may regarded lifestyle or choice of the individual. It may differ from individual to individual. Some may live in the simplicity. Some may need more high-fi position. So that may. Another thing is negative self-talk. If we have the attitude of negative self-talk, it will definitely increase our stress, not more than that. But if we change this negative self-talk into the positive self-talk, it will definitely increase your competency, increase your self-esteem, and you can cope with the stress in the better way. Whereas the mind trap, as I already discussed you, that mental conflict, we are not able to decide what to do in such a situation. For example, in this situation, we have to go and we have to purchase the grocery. And if we cannot find it properly at one place, then we have the mental conflict. Are we suffering from the some shortage of the grocery or something like that? Can I find or not? I am not sure. So these are the some of the mental trap that we cannot have the right or proper decision. Or you are laboring from your best for the study, and the exam or your daily school schedule has been postponed due to the COVID-19, and now you may have the, what can I do by reading? It is uncertain, life is uncertain in the world,
like that. That are the negative mind trap or mental conflict. These may arise the stress. Whereas every individual has the personality. Personality is any act, character, trait which has been inherited and can be influenced by the external environment. Okay, personality. So we may have the different personality trait. Personality is always unique from one person to another person, even though it is unique from in siblings, twin siblings. It may differ from in twin siblings too. So one's personality trait can be uh, source of stressors for oneself. If I am a worried person, I always have worry in myself. I may there may be the development of worry in small particle or small things. Then it might be my trait, my character, which has been inherited from genetically, can be influenced by the external environment. If I cannot manage those things, that may create or that may give me pressure, and I cannot, if I cannot tolerate that, that may develop into the stress. So these are the type of stress that we, sorry, these are the source of stress, external sources as well as internal sources. So I would like to review from the beginning up to here. We talk about the stress. What is stress? Stress can be defined as any stimulus that can be eroded within self or the external environment, which may have the positive impact as well as negative impact. If it has the positive impact, then we may call it as a eustress, eustress. If those pressure create us negative impact within us, that may affect our daily life, that may affect our daily schedule or something like that, that may be labeled as distress. And we have talked about the sources of stress. There are basically two sources of stress. One is internal, whereas another is external, as we have already just talked about it. And in external, how we communicate with other people, how we interact with another people, what is our surroundings, similarly our familial communication pattern. These are the some of the external sources. Whereas the internal sources, our personality, our mindset of mind trap, negative self-talk, as well as one our lifestyle. Up to here, if anybody is confused, please write your question in chat box. I will at last I will answer them. Okay, let's go in another. As I already talk you, there are some severe sign and symptoms of stress. That means if we have negative distress, not stress, distress, if we suffer from the distress, there are severe sign and symptoms which can be shown over the slide. For example, sense of dread, shaky, feeling faint, choking. Do you know choking? Anybody knows choking? Something that block our respiratory system in neck. Rapid heartbeat, pulse rate increase, something like that. OB legs, like that, tremoring, palpitation, heart beating, something like that. Okay, so we will go it. Problem with feelings. Similarly, we have the feelings. As a human being, we must have the feelings. Everybody has the feelings. So if we are suffering from the distress, it may impact our emotion. That means we cannot properly regulate our emotions. As I already mentioned you that
feeling sad, disgust, happy, anger, some anxious, fearful. All these are the part of our feelings. So we cannot regulate our feelings. We have only the negative feelings if we are suffered by the distress. Similarly, problem in the body, we call it psychosomatic problem in medical terminology or in clinical terminology. There is no any particular things. If we go for the investigation and investigate by the different means, for example, if we conducted the MRI, fMRI, CT scan, we cannot find any basis. However, we will always feel that like we are suffering from some sort of heart diseases, some sort of skin diseases, some sort of stomach problem, like that problem in body. There can be problems in our sleeping and appetite. Our sleeping will be directly impacted by the distress. If we have distress, it directly impact us to the sleeping pattern as well as our eating pattern, eating habit. But it may vary according to the individual. If somebody suffer from the distress, somebody may sleep more than as usual and eat more than as usual, whereas the somebody cannot sleep and cannot eat. So it may differ from individual to individual. So these are the first thing that individual display as a sign of distress: sleeping and eating habit. Excuse me, sir. Concern, sir. Ajur ma'am. If you want, then you can use both languages, Nepali and English. Okay, thank you. Okay, similarly, there are other behavioral symptoms that human being manifest, that can be before any pandemic situation or distressful situation. They like to spend in the grouping or something like that. But if they suffer from the distress, they might isolate themselves. They would not like to prefer stay in the group or something like that. If they have to stay, they will go and sit on the room and in not having proper light or something that. Next one is getting angry and aggressive behavior. They will display their aggressive behavior as well as anger to another person. They will display angerness to another people who are in front of them. Next one is demanding behavior. They will display the demanding behavior. Before that, they will never display, but after people feel distress or something like that, they will display the demanding behavior. As we already talked above, they will display the appetite as well as sleeping behavior. That means your sleeping pattern as well as eating pattern will be dysregulated. If it is not regulated, it will directly hamper to our physiological health. Similarly, clinging and depending behavior, decreasing interest in playing and engaging in playful activities. They will not like to engage with, even though they are peer groups or something like that. Being sad, crying, and more than usual, avoiding to go class, take class, or something like that, school, college, or something like that. Up to okay, let's. Now there are various ways of managing the stress. There are various ways of managing the stress. If we go on, for example, uh, uh, there are, for example, managing the stress can be beneficial for us. One is maintaining the proper lifestyle. What we were doing before the
pandemic situation, that can be restored by practicing or something like that, managing our one lifestyle. Another things can be to regulate your emotion, to identify your emotion by yourself and regulate it. Next one is involve yourself in some sort of physical activity. In right now, we don't have any permission to go outside from the home. We stay at one place and something like that, and we may have different kind of physiological problems. So we engage ourselves in the different kind of physiological activity. For example, if you have the place, digging the place or something like that, or moving around the home or something like that, this can included in the physical activity. So if we engage ourselves in the physical activity, this will be very beneficial for you. Next one is mental rehearsal. We will be doing some sort of mental rehearsal after this lecture finished. So if we engage ourselves in the some sort of mental activities, it may include, it may helpful for you to cope with distress in difficult situation. Whereas the another is to identify your interest, your hobby, and involve yourself in those areas, your interest and your hobbies. It might be helpful for you to cope with distress in adaptive way. So these are the some of the techniques that we could do. So similarly, we can have another ways to. There are other ways to deal with the distress. We just simply sometimes remind our old memories, and if we go on those old memories by visualizing or something, then it will definitely help us to cope with the distress in the positive way. So these are the some of the techniques that we could enroll in coping the distress in positive way. Uh, so these are the some of the strategy that we could do. I would like to request all of you to participate in one activity. Can we? Sure, sir. Can we can we participate in one activity? Sure, sir. Okay. So I will go on Nepali for this one. Okay. I will use the Nepali word. यसको लागि के गरौँ भने जो जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ एकदमै सजिलोसँग कम्फर्ट वेबाट बस्नुहोस्। एकदम कम्फर्ट वेमा बस्नुहोस्। ओके, बिस्तारै बिस्तारै आँखा चिम्लिँदै 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 जानुहोस् र पुरै आँखा चिम्लनुहोस्। अब नाकबाट छाती र पेट दुवै फुल्ने गरी लामो सास तान्नुहोस् र एकैछिन भित्र रोक्नुहोस्। भित्रैबाट के मनन गर्नुहोस् भने म भित्र भएका दुःखहरू, म भित्र भएका कष्टहरू, म भित्र भएका चिन्ताहरू मैले मेरा प्रत्येक सासका माध्यमबाट बाहिर छोड्दैछु भन्ने मनन गर्दै नआत्तिकन नहडबडाइकन बिस्तारै छोड्नुहोस्।
फेरि अर्को एकपटक यही कार्यलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। आँखा चिम्लेर नाकबाट छाती र पेट दुवै फुल्ने गरी लामो सास तान्नुहोस्। एकैछिन भित्र रोक्दै अघि भर्खरै भनेका कुराहरूलाई भित्रैबाट रिटेन गर्दै नआत्तिकन नहडबडाइकन मुखबाट बिस्तारै छोड्नुहोस्। लेट्स एज्युम तपाईहरुले आफूले आफूलाई यति बेला ठुलो चौरमा पाउनु भएको छ। त्यो चौरमा हरियो दुबो उम्रेको छ। चौरको ठिक्क माथि पहाड छ। त्यो पहाडको पछाडि सेतो हिमाल छ। मानौ तपाईको हातले छुँ लाग्ने गरी टलक्क टल्केर बसेको छ। यति बेला दिउँसोको समय छ। चर्को घाम लागिरहेको छ। त्यो घामले यहाँहरुको छालालाई पोलेको छ। सँगै हिमालबाट चिसो बतास आएको छ। यहाँको छालालाई स्वार छोएको छ। वाह! त्यो तातो र चिसोलाई यहाँहरुले एकैचोटी फिल गर्नु भएको छ। त्यो जंगलको ठिक्क त्यो पहाडको ठिक्क तल जंगल छ। त्यो जंगलमा चराचुरुङ्गीहरू ची ची कराइरहेका छन्। त्यो आवाज यहाँहरुको कानमा गुन्जिएको छ। वाउ! कतै सुगा कराएका छन्, कतै परेवा कराएका छन्। एकदमै आनन्द आइरहेको छ। यसो आँखा वरिपरि लगाउनु भएको छ। आँखा वरिपरि लगाउँदा अलि पर हरियो फाँट छ। त्यो फाँटमा भर्खरै धानहरू उम्रिन खोजेका छन्। त्यो खेतको छेउबाट सफा कञ्चन नदी बगेको छ। शिर हावा लाग्दा यी धानका साना साना बोटहरू हल्लिएका छन्। हरियो फाँट, एकदमै सुन्दर शुद्ध खोलाहरू बगिरहेका छन्। मानौ यहाँले आफूले आफूलाई कुनै स्वर्गको टुक्रामा पाउनु भएको छ। त्यो जंगलमा लटरम्म फलफुलहरू फुलेका छन्। यहाँले आफूले आफूलाई मनपर्ने फलफुलको स्वाद नाकबाट शरीरमा प्रवेश गरिरहेको छ। एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ। खुसी भइरहनु भएको छ। यहाँहरु एकदमै शरीरमा स्फूर्ति आएको छ र आफूलाई मनपर्ने फल यहाँको मुखमा ओठ वरिपरि छ। जिब्रोबाट पानी आएको छ।
यहाँको शरीरमा एक प्रकारको एकदमै शारीरिक रूपबाट, भावनात्मक रूपबाट, मानसिक रूपबाट स्फूर्ति आएको छ। यहाँलाई तलबाट अघिको चौरमा दुबोले हल्का घोचिरहेको छ, चुसु चुसु घोचिरहेको छ। एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ, आनन्द लागिरहेको छ। यहाँहरू आफ्नो संसारमा हराइरहनु भएको छ। कुनै किसिमका चिन्ताहरू छैन। There is no worry within yourself. कुनै किसिमका तनावहरू छैनन्। यहाँहरू यतिखेर तनावबाट, चिन्ताबाट, मानसिक द्वन्द्व, मेन्टल कन्फ्लिक्टबाट एकदमै फ्री हुनुभएको छ। यहाँहरूलाई रमाइलो लागिरहेको छ। बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्, एकैचोटि झ्याप्प नखोल्नुहोला। र यति बेला आफूले आफूलाई आफ्नो कोठा अगाडि कम्प्युटरमा आउनु भएको छ। ओके, आई गेस, आई होप यो जुन एउटा सानो एक्सरसाइज गर्यौं, यो एक्सरसाइजले यहाँहरूलाई आफ्ना दैनिक तनावहरूसँग, जुन डिस्ट्रेस भने मैले, आफ्नो दैनिक क्रियाकलापहरूसँग, दैनिक तनावहरूसँग जुझ्नको लागि सकारात्मक ढंगले चाहिँ यहाँलाई सहयोग गर्यो भन्ने मैले अपेक्षा गरे। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ? र अलिकति मेरो यहाँ टेक्निकल प्रब्लमले झ्याप्प कम्प्युटर भा हुनाले मैले सबै नै स्लाइडहरू यहाँलाई शो गर्न सकिनँ। आई क्यान फरवर्ड दिस स्लाइड टु यु। र जुन हामीले कुरा गरेका थियौं, यो अलिकति टाइप अफ जुन कुरा गर्दा हामीले सेन्सरी, मेन्टल, फिजिकल्ली रूपमा यो स्लाइडमा छ। फिजिकल्ली रूपमा चाहिँ नि जुन यहाँहरूलाई विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउँछन्, ती समस्याहरूसँग जुझ्नको लागि र अहिले जुन हामीले गर्यौं, यसो विचार गर्नुहोस्। हामीले हाम्रो we have tried to activate our 5 sense organ, which may include ear, eye, nose, our tongue, as well as our skin. So we try to activate our 5 sense organ. At the time of distress, we are not able to, our 5 sense organ does not work properly, and we may have the problems. If we are able to activate our 5 sense organ by the various means, it will definitely help us to cope it in the positive way, and it can make you more productive than as usual. Similarly, we talk about some of the physiological signs and symptoms, which may include the loss of appetite as well as dysregulation of sleep. This may increase, this will help you to decrease your loss of appetite or the irregularity of your appetite as well as irregularity of sleeping pattern. So if you try to engage, this was only a model that I gave you, but it is not necessary to engage yourself in what I taught you. You can develop your one and can be practiced by yourself.
So these were some of the my today's presentation. If you have any query, please ask me. I am ready to answer it. Excuse me, sir. Sir, Excuse me, हजुर sir. हामीले चाहिँ हजुर हजुर पार्टिसिपेन्ट्सबाट फ्यु क्वेसन्सहरू पाएको छौँ कि त्यो म ओके हजुरसँग प्लिज राख्छु प्लिज एकदमै म यहीँ नै उ गर्दै जान्छु अनि हजुरले एकचोटि यो स्क्रिन चाहिँ हटाइदिनुहोस् न, यो स्क्रिनको कारणले चाहिँ यहाँ नखुल्ने भयो कि हजुरको स्क्रिन हटाइदिन सकिन्छ भने। ओके भन्नुहोस् है म त्यो स्क्रिन सेभरलाई अफ म हजुरलाई वान बाई वान सोधिदिन्छु अनि हजुर एन्सर गर्नुहोस् ओके न, म ओके नाम ओके सहित प्लिज सोधिदिन्छु। ओके एकैछिन है। We have question from Puspa Bhattrai. He asks, how can we increase our action activity instead of thinking activity? ओके अब एक्सन को लागि चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भन्दा साइकोलोजिकल्ली इफ वी ट्राई समटाइम्स देयर मस्ट ह्याभ सम मोटिभेटिङ फ्याक्टर अघि मैले भने हामीलाई के चिजले मोटिभेट गर्छ हामी के हाम्रो इन्ट्रेस्ट के हो हाम्रो हबी के हो त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यो अनुसारको एक्टिभिटी गर्नुपर्छ एक्टिभिटी भन्नाले सबै अघि मैले केही उदाहरण मात्रै दिएँ द्याट मे द्याट क्यान बी इम्प्लिमेन्टेड नट इन अल जसको चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट र हबीहरू त्योसँग म्याच गर्छ त्यो अनुसार गर्नुपर्छ त्यसकारण हामी फिजिकल एक्टिभिटी भन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ नि डिगिङ मन पर्दैन तर जबरजस्ती कसैले लायो भने झन् नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ त्यसकारण मेरो हबी के हो हुनसक्छ द्याट माइट इन्क्लुड द कुकिङ पनि हुनसक्छ सो वी हेभ टु आइडेन्टिफाई आवर इन्ट्रेस्ट एन्ड हबी एन्ड एक्ट एकर्डिङ Sir, thank you sir for your answer. अब अर्को क्वेसन पनि छ हामीसँग है। Anushraya Karke asks, how can students overcome the fear of corona and focus on their career? ओके अब यसको लागि चाहिँ अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अघि सोर्सेस अफ डिस्ट्रेसका कुराहरू गरेका थियौँ सोर्सेस अफ डिस्ट्रेसको कुरा गर्दाखेरि वी हेभ टु अभोइड द न्युज सबै न्युजहरू एकदमै प्रपरली त्यहाँ चाहिँ नि डेलिभर गरेका हुन्छन् भन्ने होइन वी सुड हेभ टु गो अन द अथेन्टिक न्युज विच वान इज द अथेन्टिक विच क्यान गिभ अस द अथेन्टिक न्युज वी हेभ टु गो अन द्याट र अर्को कुरा हामीले जुन बेला पनि न्युजलाई नै फलो गर्नु हुँदैन एउटा सर्टेन टाइम म जति उ भए पनि म एउटा सर्टेन टाइम आधा घण्टालाई हेर्छु त्यो आधा घण्टा भनेको यतिदेखि यति समय हो त्यो बाहेक म हेर्दिनँ भनेर हामीले चाहिँ त्यो अनुसार शेड्युल बनाएर गयौँ भने सायद द्याट माइट बी हेल्पफुल फर अस Thank you, sir, for your answer. About Sandeep Bohra asks, after this pandemic, what kind of studies will be more effective, classroom or bio-based? Okay. After the pandemic, it may differ as I already mentioned you. इन्डिभिजुअल चोइस इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्टका कुराहरू पनि आउँछन् तर हामी ग्रुपमा बसेर अथवा फेस टु फेस गएर पढ्दाखेरि जति इफेक्टिभली रूपमा हाम्रो रिटेन्सन गर्ने र अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने जुन एउटा एबिलिटी हुन्छ डेफिनेटली यो जुन हामी भर्चुअलहरू गर्छौँ त्यति रूपमा चाहिँ नि इट माइट नट बी इफेक्टिभ अर्को कुरा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ इट कुड नट बी एसेसेबल फर द अल द पिपुल होला तपाईँ हामी एउटा सर्टेन टेरिटोरीमा होला हाम्रो लागि यो एसेसेबल होला तर जो तपाईँहरूको साथी एउटा उमेर समूहको हुनुहुन्छ जो चाहिँ रिमोट एरियामा बस्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि एसेसेबल नहुन सक्छ सो वी सुड हेभ टु थिङ्क अबाउट एउटा अलिकति ओभरअल पर्सपेक्टिभबाट सोच्दाखेरि वाट एभर यु थिङ्क द्याट विल बी द गुड Thank you, sir, for your answer. अब अर्को क्वेसन छ हामीसँग तिलस्मी कार्कीले सोध्नुहुन्छ, how can students deal with their plans regarding their upcoming undergraduate years and their career which they made before outbreak of coronavirus? How can they pursue them when the pandemic is over without taking burden and anxiety? ओके थ्याङ्क यू फर यर क्वायरी जसरी यहाँले भन्नुभयो कि अगाडिका कुराहरूलाई कसरी कन्टिन्युटी गर्ने आफ्नो प्रोफेसनल क्यारियर आफ्नो भोकेसनल प्रोफेसनल क्यारियरलाई कसरी अगाडि लाने अर्को एउटा हामीले के सोच्नुपर्छ भन्दा कोभिड-19 सधैँ नै रहिरहन्छ त योभन्दा अगाडि त कम्युनिटीमा विभिन्न किसिमका
डिस्ट्रेसफुल सिचुएसन आएका थिए होला। हजुर हामी एउटा सहरी क्षेत्रमा बस्छौँ, नेपालकै कन्टेक्स्टमा हामीले कुरा गर्ने हो भने वर्षै पछि ग्रामीण व्यक्ति र विभिन्न किसिमका त्रास भयहरू डेभलप गराउने विभिन्न किसिमका इलनेसहरू आइरहेका हुन्छन्। बट डज इट रिमेन फर द इन्टायर लाइफ? We should have to think, reframe it from those angles. So if it is not the permanent, it is only a temporary, it will go after certain time. After that we can engage ourselves in the daily activities as previously we do. Thank you, sir. अब अर्को क्वेसन आएको छ हामीसँग, अमिश खतिवडा सोध्नुहुन्छ, how it affects on our psychological side? Okay, as I already mentioned you, एउटा मनोवैज्ञानिक पक्ष जसलाई हामी साइकोलोजिकल साइड भन्छौँ। साइकोलोजिकल साइडले कुनै पनि ह्युमन बिहेभियरहरूलाई चार पक्षमा राख्छ। एउटा भनेको फिजियोलोजिकल, इफ वी पर्सिस्टेन्टली थिङ्क समथिङ अथवा हामीलाई चाहिँ एउटा सिभियर खालका स्ट्रेसहरू अथवा डिस्ट्रेसहरू आए, त्यो डिस्ट्रेसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि we may manifest different kind of physical symptoms. For example, headache का कुराहरू गर्यौं, स्टोमक एक का कुराहरू गर्यौं, बडी पेन का कुराहरू गर्यौं, अथवा अरू पनि हुन सक्छ, बर्निङ सेन्सेसन होला हो, त्यसपछि फिभर का कुराहरू आउला, जसको चाहिँ एउटा फिजियोलोजिकल कज हुँदैन, तर चाहिँ नि त्यहाँ फिभर चाहिँ रहिरहेको जस्तो मलाई फिल हुन सक्छ। अर्को भनेको कग्नेटिभ डिटोरेसन। हाम्रा सोचहरू खाली नकारात्मक हुँदै जान्छ है कग्नेटिभ डिटोरेसनमा। त्यहाँ अगाडि पोजिटिभ कुरा भइरा हुन्छ, तर मेरो पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने बेलामा चाहिँ नि त्यसको इफेक्ट चाहिँ नेगेटिभ कग्नेटिभ डिटोरेसनहरू, थिङ्किङहरू खाली नेगेटिभ मात्रै, मैले चाहेर पनि पोजिटिभ सोच्न सक्दिनँ। मलाई थाहा छ इट इज नेगेटिभ, इट इज गोइङ टु ह्याम्पर भन्ने मलाई लाग्छ, बट इट मे ह्याभ द some sort of negative consequences on our cognitive effect. Similarly, it may have emotional dysregulation. अघि हामीले भन्यौं त्यसै पनि डर लाग्ने, त्यसै पनि चिच्याउन मन लाग्ने, त्यसै पनि रुन मन लाग्ने, these all are the dysregulation of feelings. त्यसै गरी यसले बिहेभियरलमा इन्टरपर्सनल रिलेसनशिपहरू, हाम्रो गुरुहरूसँग हामीले बोल्ने तौर तरिकाहरू बिस्तारै डिक्लाइन हुँदै जाला, साथीभाइसँगको डिक्लाइन हुँदै जाला। इट मे ह्याभ नेगेटिभ इम्प्याक्ट। र अझ पनि आई हेभ डन सो मेनी रिसर्च अन दिस एरिया। यस्तो प्रकारको सिचुएसन आइसकेपछि धेरै इन्डिभिजुअलहरू, धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा माल एडेप्टिभ कोपिङमा गएका अवस्था, जस्तै फर इक्जाम्पल एक्सेसिभ ड्रिङ्किङ प्याटर्नतिर जाने, एक्सेसिभ स्मोकिङ प्याटर्नतिर जाने, त्यो गरेपछि मलाई हराउँछ भन्ने उहाँहरूको बिलिफ सिस्टमहरू डेभलप हुँदै जाने, यस्ता समस्याहरू। अझ यहाँहरूको उसमा चाहिँ नि एउटा जुन अगाडि योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा रेगुलर स्टडी प्याटर्न भइरहेको हुन्छ, त्यो रेगुलर स्टडी प्याटर्नलाई चाहिँ नि अलिकति नेगेटिभली रूपमा इम्प्याक्ट गर्ने आदि इत्यादि समस्याहरू देखिन सक्छ। थ्याङ्क यू सर फर यर एन्सर। अब हामीसँग अर्को क्वेसन पनि आइसकेको छ, अनि स्वस्तिका कटाल सोध्नुहुन्छ, हाउ क्यान आई मोनिटर माई मेन्टल हेल्थ, वाट्स हेल्दी इन दिस सिचुएसन एन्ड वाट्स कन्सर्निङ? ओके, कुनै पनि पेन्डेमिक सिचुएसनमा, कुनै पनि क्राइसिसको टाइममा हामीलाई इमोसनल डिसरेगुलेसन हुनु भनेको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यसरी बुझ्न पर्यो है। मलाई एक किसिमको छटपट हुन्छ भने क्राइसिसको टाइममा, पेन्डेमिक सिचुएसनको अवस्थामा दिस इज नर्मल। बट अगेन आई एम एडिङ इट, बट इफ इट इज ह्याम्परिङ my daily activities, my daily routine, it is hampering to my thinking process, if it is hampering to my to increase my interpersonal relationship, जस्तो interpersonal relationship भन्यो अहिले हामी फिजिकल डिस्टेन्समा रहनुपर्छ, त्यो भनेको हामीले इन्टरपर्सनल रिलेसनशिपलाई ब्रेक गर्नुपर्छ भनेको होइन। देयर आर अ लट अफ सोशल मिडिया, फोन, भाइबर, different kinds of things from where we can connect with our colleagues, teachers, our seniors, our respective person or something like that. So we can do on that one. Thank you,
सर अब हामी तर 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 यही समस्या चाहिँ नि तपाईको हप्तासम्म रहिरह्यो भने चाहिँ नि द्याट माइट बी रिगार्डेड एज अ साइकोसोशल प्रब्लम अर मेन्टल हेल्थ प्रब्लम। थ्याङ्क यू सर फर एन्सर। अब हामीसँग अर्को क्वेसन पनि आइसकेको छ होइन। अनु चौलागाई सोध्नुहुन्छ के भर्चुअल क्लास इफेक्टिभ हुन्छ अनि एक्जाम चाहिँ जुन हाम्रो एक्जाम कन्डक्ट हुनेवाला छ त्यो चाहिँ सोसल डिस्टेन्ससँग चाहिँ के कन्डक्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? Okay, thank you for your queries. As I already mentioned you, भर्चुअल क्लास चाहिँ अब यो चाहिँ नि इफेक्टिभ हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरामा यो एकदमै भर्चुअल क्लासेसको इफेक्टिभ गर्न सकिन्छ सकिँदैन त्यो एकदमै व्यक्तिगत कुराहरू भए। मैले त्यसलाई कसरी पर्सिभ गरिरहेको छु, हाउ आई अन्डरस्ट्यान्ड, हाउ आई इन्टरेक्ट ड्युरिङ द क्लास सेसन। अब कसैलाई चाहिँ नि भर्चुअल क्लास भन्यो कि निन्द्रा लाग्ने हुन्छ रे, लेट्स एज्युम कसैलाई चाहिँ भर्चुअल क्लास भन्यो कि निन्द्रा लाग्ने हुन्छ, मोटिभेसनै हुँदैन भने हाउ एनीवन कन्डक्ट अन द्याट वान। तर त्यो भनेर फेरि अहिलेको टाइममा त्यति सम्भव पनि छैन। हजुरले मैले चाहेर नचाहेर पनि वी सुड ह्याभ टु गो अन द्याट। तर अघि मैले भने जस्तो सधैँ नै यो सिचुएसन नहुने हुनाले, यो सिचुएसन बिस्तारै बिस्तारै क्रमशः घट्दै जाने हुनाले हामीले भोलि यसलाई चाहिँ नि एज अ फेस टु फेस क्लासको रूपमा पनि डेभलप गर्न सक्छौँ। तर समय कति लाग्छ अहिले नै हामीले यो भनेर यकिन भन्न सकिँदैन। तर अब त्यो भर्चुअल क्लास भइरहेको बेलामा पनि त्यहाँ चाहिँ नि थोरै अब इन्टरेक्टिभ भनेर सबैजना एकैचोटि बोल्न त सकिँदैन। तर च्याट बक्समा गएर गर्ने, ह्यान्डहरू रेजिङ गर्ने विभिन्न त्यहाँ अप्सनहरू राखिदिएको छ। ती अप्सनहरूलाई हामीले युज गर्दै अलिकति इफेक्टिभली रूपमा लान सकियो भने इट माइट बी मोर इफेक्टिभ एज फेस टु फेस क्लास। अदरवाइज यदि बोरिङ भयो भने चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। सिमिलरली अघि मैले दिएको उत्तर फेरि दिन चाहेँ, तर यो गरिरहँदाखेरि इट इज एप्लिकेबल टु अल द स्टुडेन्ट हु आर इनरोल इन योर ग्रुप भन्ने कुरा। तपाईँ हामी एउटा सहरी क्षेत्रमा छौँ जहाँ चाहिँ नि इन्टरनेटको एसेसिबिलिटी इजिली छ। कतिपय ठाउँमा हामी गाउँघरतिर गयौँ भने बिजुली नपुगेका अवस्थाहरू पनि होलान्। सो यसको दुवै पक्षलाई हेर्नुपर्छ। मैले भन्न खोजेको एउटा मात्रै पक्षलाई नहेर्नुहोस्। यहाँहरूको लेभलमा आइसकेपछि दुवै पक्षलाई, यसका पोजिटिभ साइडलाई पनि एनालाइज गर्नुहोस्, यसका कन्सिक्वेन्सेसहरूलाई पनि एनालाइजेस गर्नुहोस्। त्यसपछि विच वान विल बी द बेस्ट त्यो तपाईँ आफैले त्यसलाई डिटरमाइन गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सर। अब हामीसँग अर्को क्वेसन पनि छ। बेजिना भट्टराई सोध्नुहुन्छ हाउ क्यान वी मोटिभेट युथ टु बी मोर पोजिटिभ अबाउट देयर लाइफ एन्ड करियर? There are certain techniques that can be used. Just like for example, if we enroll ourselves in the positive self-talk, one technique that can be for जस्तै मलाई चाहिँ नि कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि मैले चाहिँ नि खोइ केही नि गर्न सक्दिनँ भन्ने भित्रैबाट लागिरहेको ठाउँमा चाहिँ नि मैले बिस्तारै होइन मैले गर्न सक्छु कि क्या हो, मैले गर्न सक्छु कि क्या हो भनेर फ्रिक्वेन्टली मैले त्यसलाई चाहिँ नि एउटा पोजिटिभ सेल्फ टकतिर लगेँ भने द्याट क्यान बी द मोटिभेटिङ फ्याक्टर। सिमिलरली अब अघि हामीले भन्यौँ त्यहाँ इन्ट्रेस्टहरू डिफ्रेन्ट भए पनि, हबीहरू डिफ्रेन्ट भए पनि त्यो डिफ्रेन्टमा पनि केही कमन प्लेटफर्महरू हुन्छ। त्यो कमन प्लेटफर्म के हो त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर इफ वी ट्राई टु इन्करेज देम इन द कमन प्लेटफर्म द्याट माइट बी द मोटिभेटिङ फ्याक्टर फर देम। थ्याङ्क यू सर। अब अर्को क्वेसन हामीसँग आइसकेको छ। दिवस पराजुले सोध्नुहुन्छ in context of Nepal, what should be the role of students to be played to minimize the risks of COVID-19 on upcoming board exam as exam centers are crowded? ओके, यहाँले जुन गर्नुभयो अब त्यहाँ चाहिँ नि स्टुडेन्टहरूको ऊ के छ भन्दाखेरि एउटा त सबैभन्दा ठुलो कुरो तपाईँ हामीले अहिलेसम्म के बुझेका छौँ भन्दा एउटा पर्सनल हाइजिनलाई मेन्टेन, तपाईँ हाम्रो ठाउँबाट एउटा पर्सनल हाइजिनलाई मेन्टेन गरिदियो भने पनि यसले धेरै हदसम्म कोभिडलाई मिनिमाइज गर्नको लागि, रिड्युस गर्नको लागि इट प्ले अ भाइटल रोल। एउटा पर्सनल हाइजिनको कुरा र त्यसमा चाहिँ नि मास्कका कुराहरू आउला, सेनिटाइजेसनका कुराहरू आउला। अर्को चाहिँ नि
board itself is aware about the keeping you in the social distance. र कुनै पनि रेगुलेटरी बडीले जुन नर्म्सहरू बनाउँछ त्यो तपाईँ हाम्रो लागि बनाएको हो, उनीहरूको लागि बनाइदिया होइन. वी शुड ह्याभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इट. र उनीहरूले अब इक्जाम कन्डक्ट गर्ने बेलामा पनि यहाँहरूलाई चाहिँ नि एउटा फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गराएर माइट बी पहिला चाहिँ नि एउटा बेन्चमा 3 जना राख्थ्यो भने अब माइट बी एउटा बेन्चमा 1 जना राखेर सेन्टरहरू चाहिँ अरू एक्सप्लोर सेन्टरहरू अरू एक्सप्लोर गरेर त्यो सेन्टरलाई एड गरेर चाहिँ नि त्यसरी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि त्यसलाई फलो गरिदिएर त्यो कोभिड भाइरसलाई चाहिँ नि स्प्रेड हुनबाट जोगाउने बचाउने ट्रान्समिसन हुनबाट चाहिँ नि रिड्युस गर्ने काम चाहिँ नि एकदमै मोस्टली अहिलेको काममा अहिलेको जेनेरेसनको काममा छ. सँगसँगै आफूले यस बारेमा बुझेका कुराहरू आफ्ना घर परिवारहरूलाई आफ्ना कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ नि यहाँहरूले त्यो नलेजलाई सेयर गरेर डिस्ट्रिब्युट गरिदिनु भयो भने पनि इट माइट प्ले अ भाइटल रोल. थ्याङ्क यू सर. अब अर्को क्वेसन छ, उज्जवल बुढा सोध्नुहुन्छ, क्यान वी गेट इन्टु डिप्रेसन स्टेइङ एट सेम प्लेस अल द डे फर दिस लङ? ओके, अब अघि नै मैले भने विभिन्न किसिमका मनोसामाजिक समस्या अथवा मानसिक समस्या साइको सोसियल अर मेन्टल हेल्थ प्रब्लम्सहरू डेभलप हुन्छ भन्यो. तर डिप्रेसन हुनलाई चाहिँ कुनै एक दिन अथवा 2 दिन मात्रै कुनै सिम्पटम्सहरू पर्सिस्टेन्टली रहेर त्यसलाई डिप्रेसन भन्न मिल्दैन. डिप्रेसन हुनको लागि तपाईँमा ती लक्षणहरू 15 दिनसम्म निरन्तर रूपमा हुनुपर्छ. 15 डेज. इट सुड बी पर्सिस्टेन्टली फर 15 डेज ड्युरेसन. र एक दिन होल रहँदैमा एक दिन चाहिँ मलाई अलिकति पेसिमिस्टिक थट आउँदैमा द्याट क्यान नट बी रिगार्डेड एज अ डिप्रेसन. तर यदि हामीलाई चाहिँ कुनै किसिमका त्यहाँ डिस्ट्रेसहरू छ त्यो डिस्ट्रेसलाई चाहिँ हामीले रिड्युस गर्न सकेनौँ, डिस्ट्रेसको मात्रा बढ्दै बढ्दै गयो अनि त्यसलाई चाहिँ नि एडजस्ट गर्ने कहीँबाट नि भएन भने द्याट माइट लिड यु डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ साइकोसोसियल प्रब्लम एन्ड मेन्टल हेल्थ प्रब्लम. अब डिप्रेसनै भन्ने हुँदैन, त्योभित्र विभिन्न किसिमका रोगहरू हुन्छन्. मेन्टल हेल्थ भन्ने बित्तिकै इट इज अ ब्रोड एरे अफ अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ साइकोलोजिकल डिसअर्डर. अब त्यसमा चाहिँ कुन हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ यहाँहरू क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट अथवा साइकियाट्रिस्ट कहाँ जानु भयो. अब यदि धेरै गाह्रो भएको छ भने जानुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ यहाँहरूको एसेसमेन्ट गर्नुहुन्छ. ब्रोडली एसेसमेन्ट गरिसकेपछि अनि के हो कसो हो भन्न सकिन्छ. एक दिन 2 दिन रहँदैमा त्यसलाई डिप्रेसन भन्न मिल्दैन. थ्याङ्क यू सर. अब लास्टमा चाहिँ हामीसँग एउटा अर्को क्वेसन आएको छ. श्रेया पौडेलले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ, सम अफ द टिप्स वी स्टुडेन्ट्स सुड फलो टु किप आवर मेन्टल हेल्थ गुड. ओके, अब मेन्टल हेल्थलाई गुड गर्नको हामी मेन्टल्ली रूपमा वेलबिङ हुनको लागि चाहिँ एउटा के गरौँ भन्दा सोसल कम्युनिकेसन सोसल जुन इन्टरेक्सन छ त्यसलाई स्मुथ बनाऊ. अघि मैले भने त्यसको लागि चाहिँ नि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ टेलिफोन त्यसपछि सोसल मिडियाका माध्यमबाट हाम्रा सर्कलमा भएका साथीभाइहरूसँग कनेक्टेड रूपमा रहौँ. दोस्रो कुरा भनेको अलिक सम सर्ट अफ हाम्रो ठाउँबाट कतिको पोसिबल हुन्छ ध्यान योगा आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारको हबी अनुसारको फिजिकल एक्टिभिटी गरेर हुन्छ कि केमा हुन्छ त त्यसमा आफूलाई इन्गेज गर्न पर्यो. इफ वी हेभ कुनै किसिमका नेगेटिभ थटहरू आउन लाग्यो भने त्यो नेगेटिभ थटहरूलाई चाहिँ नि पोजिटिभ रिफ्रेमिङको माध्यमबाट अहिले नै हुनुपर्छ भन्ने छैन. बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई यहाँहरूले पोजिटिभ रिफ्रेमिङ गर्दै लैजानु भयो भने ती कुराहरूलाई चाहिँ नि जित्न सकिन्छ. अर्को सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको के हो भन्दाखेरि हामीमा कुनै किसिमका यस्ता समस्याहरू आयो भने यसो विचार गर्नुहोस्. हामीमा कुनै किसिमको डिस्ट्रेस छ, त्यो डिस्ट्रेसलाई हामीले सेयर गरेनौँ भने झन् हामीभित्र त्यो बढ्दै जान्छ. त्यसकारण त्यसलाई सेयर गर्नुहोस्. तर सेयर गर्नुहोस् भनेर जो पायो उहीसँग सेयर नगर्नुहोस्. यहाँको फिलिङ्स कोसित मिल्छ, यहाँहरूको भावना एकदमै भावना यहाँहरूलाई कोसँग सेयर गर्दाखेरि चाहिँ नि एकदमै कम्फर्ट लाग्छ. आफू कम्फर्ट हुने जोनमा गर्नु पर्यो है. गर्ने भनेर जो पायो उहीसँग गर्नुभयो भने भोलि फेरि त्यो चाहिँ नि बाहिर आइदियो र अरू सर्कलमा पुग्यो भने झन् गाह्रो हुन्छ. त्यसकारण आफूलाई एकदमै कन्फिडेन्स लागेको मेरो कुरा चाहिँ नि यसले सेयर गर्दैन है, उसले होल्ड गर्छ, उसले मलाई हेल्प गर्छ भन्ने जस्तो जो मान्छेमाथि यहाँको एकदमै विश्वास छ उहाँहरूसँग मात्रै सेयर गर्नु होला. सो दिस विल डेफिनेटली help you to overcome from this kind of problem. थ्याङ्क यू सर.
हामीसँग क्वेसनहरू त धेरै आएको थियो तर टाइमको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले क्वेसनहरू घटाएको थियौँ। त्यही भएर अझै पनि पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई केही क्वेसन छ भने हजुरहरूले रेज ह्यान्ड गरेर आफ्नो माइकलाई अनम्युट गरेर सरसँग डाइरेक्टली सोध्न सक्नुहुन्छ। पार्टिसिपेन्ट्सहरू हजुरहरूसँग क्वेसन छ भने रेज ह्यान्ड गरिदिनुहोस् र माइकलाई अनम्युट गरेर डाइरेक्टली सरसँग सोधिदिनुहोस्। Please, I encourage you to ask the question if somebody have. डाइरेक्टली माइकलाई अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग कुनै पनि क्वेसन आएको जस्तो त देखिँदैन। ओके, मैले सर म्यामहरूबाट र जो साथीसँग मेरो सुरुमा कम्युनिकेट भएको थियो, मैले सानो पर्मिसन लिन चाहेँ। मैले जुन यो आजको वेबिनार गरेँ, हामी कतिजना थियौँ? ओके, म फेरि उ गर्न दिन्छु। हामी जतिजना थियौँ, म एउटा सानो क्वेसनर पठाउँछु हाम्रो बसन्त भाइलाई। बसन्त भाइले सबैलाई डेलिभर गर्नुहुन्छ। त्यो क्वेसन यहाँले भरिदिनु भयो भने मलाई पनि एउटा रिसर्च गरिरहेको छु यसमा कलेज स्टुडेन्टहरूमा। उहाँहरूले त्यो क्वेसनर भरेर मलाई म मेल आइडी पनि पठाइदिन्छु हाम्रो बसन्त भाइलाई, प्लस त्यो क्वेसनर पठाइदिन्छु। उहाँहरूले त्यो क्वेसनर भरेर मलाई पठाइदिनुहुन्छ भन्ने आई एक्सपेक्ट फ्रम अल अफ यु। त्यो गरौँला। सर, हामीले यहाँ अमिश खतिवडा भन्नेको हात उठेको देखेको छौँ। अमिश खतिवडा, यु क्यान अनम्युट योर माइक एन्ड आस्क द क्वेसन डाइरेक्टली। अमिश खतिवडा, मलाई सुनिराख्नु भएको छ हजुरले? ओके, अमिश खतिवडाजीले यहाँ मलाई प्राइभेटली मेसेज पनि पठाउनु भएको रहेछ। उहाँले चाहिँ नि यो साइकोलोजिकल स्ट्रेस र न्युरोलोजिकल डिसअर्डर चाहिँ कसरी एकअर्कामा लिङ्क हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। थ्याङ्क यू भेरी मच सुन्नु भएको छ भने। सो स्ट्रेसले जेनरली हामीले इपिलेप्सी के गरी आउँछ त्यो बुझ्नुपर्छ। इपिलेप्सी भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो एबनर्मल ब्रेन वेभ हामी सबैको हुन्छ, तर त्यो एबनर्मल ब्रेन वेभले गरेर जुन हामीमा साइन एन्ड सिम्पटम्सहरू आउँछ, एउटा ट्रेमरका कुराहरू आउला, फिजिटिङ एराउन्डका कुराहरू आउला, विभिन्न कुराहरू आउला। त्यो एबनर्मल ब्रेन वेभलाई जति हाम्रो रिसर्चरले के देखाएको छ भन्दाखेरि जति हामीले डिस्ट्रेसलाई म्यानेज गर्दै जान सक्यो, हाम्रो ब्रेनको जुन वेभहरू छ एबनर्मेबिलिटीलाई कम गरेर लान सकिन्छ र इट माइट डेफिनेटली इन्क्रिज आवर वेलबिङ्स भनेर रिसर्चहरूले देखाएको छ। र मैले विभिन्न क्लिनिकल प्र्याक्टिसहरू गर्दाखेरि न्युरोलोजी जुन इपिलेप्सी भएका पेसेन्टहरू आउनु भएको थियो, उहाँहरूमा पनि डिस्ट्रेसलाई कम गर्ने विभिन्न तरिका गर्दाखेरि पुरै हटेर गएको होइन। यसमा मेडिसिनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, तर त्यसलाई रेगुलेटरी गर्न त्यसको फ्रिक्वेन्सी र इन्टेन्सिटी भने दिनको 10 चोटि हुन्थ्यो भने दिनको 5 चोटि 6 चोटिसम्ममा झार्न सकियो। सँगसँगै त्यो हुँदाखेरि एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो भने त्यो गाह्रोलाई सम सर्ट अफ कम गराउन सकिने पाइएको छ। थ्याङ्क यू सर। अर्को हात हामीले उज्जवल थापाको पनि हात उठेको देखिरहेको छु मैले। उज्जवल थापा, हजुर पनि आफ्नो माइकलाई अनम्युट गरेर सरसँग डाइरेक्टली क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू दिदी। गुड आफ्टरनुन एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। आई एम उज्जवल थापा फ्रम भिएस निकेतन स्कुल। मेरो क्वेसन चाहिँ सरलाई, क्यान समवान हु इज इन्फेक्टेड स्प्रेड कोरोना भाइरस इफ दे डोन्ट ह्याभ सिम्पटम्स? अहिले के भएको छ भन्दाखेरि पूर्ण रूपमा सिम्पटम्स नभएका मान्छेहरूमा पनि कोरोना भाइरस पाएको छ, जसलाई चाहिँ नि हामी अटिपिकल सिम्पटम्स भन्छौँ है। टिपिकल भनेको चाहिँ नि फुल्ली सिम्पटम्सहरू ब्लोन भएर उहाँहरूको के सिम्पटम्सहरू हो त्यो सिम्पटम्स चाहिँ नि क्राइटेरिया अनुसार मिट हुँदै गएको त्यो टिपिकलमा पर्छ। अटिपिकलमा चाहिँ के छ भन्दा कुनै पनि सिम्पटम्सहरू पनि देखाउँदैन, त्यहाँ फिभर पनि आउँदैन, ड्राई कफहरू पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। हाउएभर हामीले टेस्टिङ गर्दाखेरि ट्रेस गर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँहरू कोरोना भाइरसबाट ग्रसित भएको पाइएको छ। थ्याङ्क यू सर। अब Thank you, sir.
अब अर्को हात तानेको मैले सुशान्त महतजीको उठेको देखिरहेको छु। सुशान्त महतजी, हजुर आफ्नो माइकलाई अनम्युट गरेर क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। Hello, sir. Am I audible? Okay, Yes. thank you. Fine. सर यो जुन हुन्छ नि अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ टिनेजर्सहरूमा चाहिँ एउटा के ट्रेन्ड देखिरहेको कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ भन्दाखेरि रिसर्चहरूमा चाहिँ टिनेजर्सहरूमा चाहिँ दिस डिप्रेसन थिङ हेज बिन काइन्ड अफ अ फेसन के आई एम डिप्रेस्ड भनेर अनि आफ्नो साथीहरूलाई प्रोक्लेम गर्ने अनि त्यस पछाडि काइन्ड अफ अटेन्सन सिक गर्ने खालको यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ धेरैजनामा देखेको कुराहरू चाहिँ आएको छ। सो वेन सुड individual visit a medical personnel if she or he thinks they are depressed? थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस क्वेसन। जस्तो मैले अघि नै भने ट्रेनमा धेरै जसो हामीले हेर्दाखेरि युथमा चाहिँ नि के ट्रेन आइरहेछ भन्दा म डिप्रेस अथवा त्यो जुन हामी वर्डहरू युज गर्छौँ, सर्वप्रथम त हामी फिजिकल एउटा हेल्थको बारेमा जति अवेर छौँ, नट ओन्ली टकिङ अबाउट यु, द्याट मे इन्क्लुड मी, अरू व्यक्तिहरू पनि हुनसक्छ, वी आर नट अवेर अबाउट दि साइकोलोजिकल हेल्थ। र साइकोलोजिकल हेल्थमा देयर आर डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ साइकोलोजिकल डिसअर्डर। यो साइकोलोजिकल डिसअर्डर हुनको लागि यता मेडिकल त्यो चाहिँ नि मेडिकल्ली नै जान्छ जानलाई चाहिँ नि। हाउएभर अब त्यसको इन्टेन्सिटी, फ्रिक्वेन्सी, ड्युरेसन, जस्तै उदाहरणको लागि म 2 दिन चाहिँ मेरो मन चाहिँ एकदमै खिन्न भयो, उदास भयो, म केही गर्न मन लागेन भने वी लेभल आवरसेल्फ एज अ डिप्रेसन। र अघि नै मैले भने त्यो डिप्रेसन होइन। डिप्रेसन हुनको लागि एटलिस्ट तपाईँको 15 दिनसम्म निरन्तर हुनु पर्यो यो कुराहरू। तर एउटा मात्र भएर भएन, देयर आर अदर फ्याक्टर द्याट आर एसोसिएटेड विथ द डिप्रेसन। फर इक्जाम्पल, मेरो जिउ जुन बेला पनि 24 आवर गलेको जस्तो हुने, बिहान बेडबाट वेक हुने बित्तिकै आई फिल माइसेल्फ एज अ लेथार्जिक, म पुरै गले जस्तो। बिहान उठ्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ नि विपिङ गर्न मन लाग्छ, विदाउट एनी एप्रोप्रिएट रिजन मलाई विपिङ गर्न मन लाग्छ। मेरो खानाको जुन छ इटिङ जुन प्याटर्न हो, इटिङ प्याटर्न एकदमै डिसरेगुलेट हुन्छ, स्लिपिङ प्याटर्नहरू डिसरेगुलेट हुन्छ, अर्को होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, फोर्थलेसनेस हुन्छ। त्यसकारण 5-6 वटा मेजर क्राइटेरिया मिल्नुपर्छ, त्यसपछि 4 वटा माइनर क्राइटेरिया मिल्नुपर्छ, अनि मात्रै वी क्यान लेभल एज अ डिप्रेसन। अब यहाँले भन्नुभयो होइन एकदमै गाह्रो भएको छ, इभन दो मलाई चाहिँ नि सुसाइडल आइडिएसनहरू आइरहेछ, एक्टको कुरा भएन कि आइडिएसनहरू आइरहेछ। त्यसपछि मैले अघि भनेका लक्षणहरू छ, त्यहाँ चाहिँ नि समहाउ तपाईँलाई टोलरेट गर्न गाह्रो भयो भने यु सुड ह्याभ टु भिजिट टु द साइकियाट्रिस्ट अर क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट। थ्याङ्क यू सर।